हेलो स्टूडेंट्स, अज की इस वीडियो में आप डिस्कस करांगे चैप्टर नंबर 10 जिसका नेम है ग्लोबल एंटरप्राइज मीन मल्टीनेशनल कंपनी। बहुकौमी कंपनियां बहुकौमी कंपनियां की होंदियां वा इस वीडियो में आप इस बारे डिस्कस करांगे। हेयर फर्स्ट इज वट इज़ द मीनिंग ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी की होंदियां, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनी आर वन विच अंडरटेक बिजनेस एक्टिविटी इन मोर दैन द वन कंट्रीज। मल्टीनेशनल कंपनी वो होंदियां जिहड़ियां अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ नूं एक कंट्री तो ज़्यादा कंट्रीज दे विच करदियां वा उहनूं असीं की कहांगे मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी की है राजे जिहड़ी कंपनी है अपनी बिजनेस एक्टिविटी नूं एक तो वध देशां दे विच करदियां वा। MNC डील इन द नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ये नंबर ऑफ बहुत ज़्यादा गुड्स ते सर्विस विच डील करदियां इन नंबर ऑफ कंट्री फॉर अर्निंग प्रॉफिट। ज़्यादा कंट्रीज दे विच क्यों डील करदियां, इन्हां दा मोटिव की हुंदा प्रॉफिट नूं अर्न करना। सो MNC डील इन नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन नंबर ऑफ कंट्री फॉर अर्निंग प्रॉफिट अर्न करन दे लई करदियां बिजनेस। मेन परपस इन्हां दा की होएगा कि असीं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नूं रिड्यूस करना टू मेक यूज़ ऑफ रॉ मटीरियल लेबर कैपिटल और द मार्केट ऑफ द फॉरन कंट्री, तां जो असीं इन्हां दा जो रिसोर्स अपने को अवेलेबल आ उन्होंने प्रॉपर वे नाल यूज़ कर सकीए ते कॉस्ट नूं रिड्यूस कर सकीए। नैक्सट आ जांदा अपने को एग्जाम्पल कि MNC किहड़ियां कंपनियां वा, तुहानूं एग्जाम्पल तो क्लीयर हो जाएगा। जिस तरह अमेरिकन MNC किहड़ियां वा कोका कोला पैप्सी कोला पॉन्ड्स। ब्रिटिश MNC किहड़ियां ब्रुक बॉन्ड लिप्टन ते जापान दी MNC किहड़ियां सोनी। सो ये मीनिंग क्लीयर हो गया। MNC की सी ਜਦੋਂ कोई कंपनी एक तो वध देशों के विच अपना बिजनेस करती है उन्होंने असीं की कहांगे बहुकौमी कंपनियां। एक करदी है क्यों अपने बिजनेस नूं एक्सपैंड करन दे लई ते प्रॉफिट अर्न करन दे लई। नैक्सट आ जांदा करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी दे की विशेषतावां। फर्स्ट ह्यूज साइज। ह्यूज साइज मतलब वड्डा आकार। MNC आर द ह्यूज इंडस्ट्रीयल ऑर्गेनाइजेशन। ये वड्डियां ऑर्गेनाइजेशन होंदियां। द वॉल्यूम ऑफ देयर सेल्स एंड एसेट रन इनटू बिलियन ऑफ डॉलर। सो ये लार्ज लैवल ते बिजनेस करदियां पियां ते बिलियन ऑफ डॉलर दे विच ही अपना बिजनेस नूं रन करनगे। नैक्सट इन द ऑपरेट इन नंबर ऑफ कंट्रीज। सो MNC का पहला अपन मीनिंग तो ही क्लीयर होंदा। MNC की सीगा जिहड़े एक तो वध देशों में अपना बिजनेस करते हैं। सो ये हो गया ऑपरेट इन नंबर ऑफ कंट्री, ज़्यादा कंट्रीज विच डील करते हैं। MNC हैव देयर हैडकुआटर इन होम कंट्री। इन्हां दा हैडकुआटर कित्थे आ? होम कंट्री दे विच आ। नैक्सट इन द ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सिस नूं ट्रांसफर करना। MNC ट्रांसफर रिसोर्स रेंजिंग फ्रॉम प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग टू मैनेजमेंट एंड फिनांस। जिन्ने भी रिसोर्स इन्हां कोल होणगे वो सारे रिसोर्स नूं अपने एक कंट्री तो दूसरी कंट्री तक ट्रांसफर भी करते हैं तां जो उन्होंने प्रॉपर वे दे नाल असीं यूटिलाइज कर सकीए। फोर्थ पॉइंट आ जांदा प्रोफैशनल मैनेजमेंट। जे आप कोई लार्ज लैवल ते बिजनेस करते पे हैं और प्रोफैशनल की हेल्प तो बिना बिजनेस नहीं चल सकता। सो जे आप मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की गल करिए, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हैव ह्यूज फाइनैंशियल रिसोर्स। इन्हां कोल फाइनैंशियल रिसोर्स ज़्यादा वा। सो दे कैन अपॉइंट द प्रोफैशनल मैनेजर। ये की आ प्रोफैशनल मैनेजर नूं अपॉइंट भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपर्ट इन द डिफरेंट फील्ड, जो अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट होणगे तां जो अपना बिजनेस नूं वधिया तरीके नाल चला सकन। प्रोफैशनल नूं अपॉइंट करन दे लई कि उन्होंने को कैपिटल ज़्यादा होनी चाहिए। पैसे तो इन्हों को होंगे ही MNC को, ठीक है। तो इन्हों का बजट ज़्यादा होने करके प्रोफैशनल की सर्विस भी अफोर्ड कर सकते हैं। नैक्सट आ जाता वा सैंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। सैंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट दे विच दस्सिया जांदा कि जिन्ने भी डिसीजन होणगे ऑल प्लान एंड पॉलिसी आर मेड इन द होम कंट्री। होम कंट्री दे विच सारे डिसीजन लिते जांदे आ। ओनली देयर इंप्लीमेंटेशन इज डन बाय द होस्ट कंट्री। ते इन्हां दी इंप्लीमेंटेशन कित्थे होएगी? होस्ट कंट्री दे विच होएगी, ठीक है। होम कंट्री जिथे हैडकुआटर वो डिसीजन लेगी, बाकी कंट्रीज वाले उन्होंने की करनगे? फॉलो करनगे। सिक्स्थ पॉइंट आ जांदा बैटर क्वालिटी प्रोडक्ट। बैटर क्वालिटी प्रोडक्ट हुण तुसीं देखो कि जो MNC आ उन्हें इंटरनेशनल लैवल ते अपना बिजनेस करना, ठीक है। तो जो उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी वधिया नहीं होएगी तो उनका प्रोडक्ट कोई परचेज करेगा? नहीं करेगा। सो जे उन्हें अपने प्रोडक्ट की सेल करनी है तो उन्होंने क्वालिटी वाल स्पैशल इंटेंशन प्रोवाइड करनी ही पैनी है। सो ये हो गया बैटर क्वालिटी प्रोडक्ट होंगे। 7th पॉइंट आ जाता पोलीटिकल इन्फ्लुएंस।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕੀ ਆਂਦਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲ। MNC acquire means economic power through the merger and taken over different business organization in course of time। MNC ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਨਾਲ। ਓਕੇ ਰਾਜੇ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ MNC ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਨਬੈਕਸੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨਫੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਇਨਫੋਂਸੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਮਟਿਡ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ MNCs ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਨੈਕਸਟ ਰਾਜੇ ਦੇਖੋ, ਕੇਸ ਫॉर द ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਟੂ ਮੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ MNC। ਠੀਕ ਹੈ, MNC ਦੇ ਕੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋਣਗੇ? ਫਸਟ ਆਉਂਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜੇ ਪਿਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਕੰਟਰੀ, ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਦ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਰਿਸੋਰਸ ਟੂ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਦ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਰਿਸੋਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ MNC ਹੈਵ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਵੈਰੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਇਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਮੋਡਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟੂ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀ। ਸੋ MNC ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੇਟੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ। MNC ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਫਰੋਮ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀ ਟੂ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਥਰਡ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ MNC ਆ, ਦ ਹਿਊਮਨ ਐਂਡ ਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸ ਲਿੰਕ ਆਈਡਲ ਆਰ ਪੁੱਟ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਜ਼। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਬਟ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਪੋਜ਼ ਉਹ 5000 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਸੇਲ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 4000 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸੋਰਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ। ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਫॉर ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ MNC ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਕਰ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ MNC ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੈਪੀਟਲ। ਥਰਡ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸ। फोर्थ आ गया क्रिएशन ऑफ इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, कि इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी वधांदियां। नैक्सट पॉइंट आंदा प्रोवाइड फॉरेन एक्सचेंज। MNC इंपॉर्टेंट सोर्स हुंदा फॉरेन एक्सचेंज का फॉर द होस्ट कंट्री। ठीक है, जो MNC जिहड़ी अपने प्रोडक्ट सेल करती पई आ होस्ट कंट्री दे विच, तो इहदे नाल की हुंदा उन्हां दी डेट सर्विस रेशो भी इंप्रूव हो जाती है। मीनस उन्हां कोल फाइनैंशियल पोजीशन अच्छी हो जाती है तो उन्हां दे कर्जे भी उतर जाते हैं। सिक्स्थ एडवांटेज आइंदा रिसर्च एंड डिवेलपमेंट एक्टिविटी। डिवेलपिंग कंट्री हैव नो मच रिसोर्स टू स्पेंड ऑन रिसर्च एंड डिवेलपमेंट प्रोग्राम। जिहड़ी डिवेलपिंग कंट्रीज आ जिहड़ियां हजे डिवेलप पूरियां होईयां नहीं बट तरक्की कर रही वा, उन्हां कोल इन्ने रिसोर्स ही नहीं हुंदे कि अपनी रिसर्च कर सकन किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। सो मल्टीनैशनल कैन स्टैंड इन द वर्ल्ड मार्केट ओनली इफ दे स्पेंड रेगुलर सम ऑफ देयर रिसोर्स इन दीज एक्टिविटी। बट जी मल्टीनैशनल कंपनीज आ इन्हां ते एक्टिविटी ते स्पेंड कर सकदियां। सो ये जिस कंट्री दे विच रिसर्च करन या उस कंट्री दी भी इहदे नाल डिवेलपमेंट होएगी। ये हो गया अपने कोल राजे एडवांटेज। नैक्सट आपां देखांगे डिसएडवांटेज ऑफ MNC कि हुण MNC दे की नुकसान हो सकदे आ। फर्स्ट डिसएडवांटेज आ जांदा वा हानि आइंदा कि फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्स। मीनस MNC जिहड़ी कंट्री दे विच एस्टैबलिश होई आ, ठीक है, जिस तरह की कोई अमेरिका दी सीगी, अमेरिका दी MNC सीगी, वो कित्थे सैटअप हुई आ इंडिया दे विच। ठीक है, इंडिया दे विच जिहड़े हुण प्रॉफिट अर्न करदे पे आ वो अपने अमेरिका दे विच जाणगे, अमेरिकन कंट्री नूं चले गए डिविडेंड रॉयल्टी दे विच। सो ये की हो गया, इंडिया दा पैसा चला गया दूसरी कंट्री दे विच। ये की हो गया, अपनी इंडिया का पैसा दूसरी कंट्री विच जा रहा, मतलब जिहड़ी होस्ट कंट्री आ उन्होंने बेनीफिट घट लॉस ज़्यादा हो जाएगा। सैकेंड आ जाता ब्रेन ड्रेन कि MNC की है टेक अवे द टॉप ब्रेन ऑफ द होस्ट कंट्री बाय ऑफरिंग द अट्रैक्टिव सैलरी। कि जिहड़ी MNC अट्रैक्टिव सैलरी
ऑफर करती है, जिंदे करके जिन्ने ह्यूमन रिसोर्स जो बेस्ट आ, ठीक है, वो किधरली साइड चले जाते हैं, वो MNC कंपनीज विच चले जाते हैं। थर्ड आ जाता डेंजर फॉर डोमैसटिक इंडस्ट्री। ਜਿਹੜੀ MNC ਆ ਇਹ ਲਾਰਜ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। फोर्थ पॉइंट आ जाता एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नैचुरल रिसोर्स। नैचुरल रिसोर्स ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਆ, MNC कंपनी यूज द नैचुरल रिसोर्स ऑफ द होस्ट कंट्री। ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ MNC ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗੀ, ਬਟ ਉਹ ਕੇਅਰਲੈਸਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਮਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਦ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀ ਇਜ਼ ਹਾਰਮਫੁਲ ਫॉर द ਹੋਸਟ ਕੰਟਰੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਸਟ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਫਿਫਥ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। MNC ਚਾਰਜ exorbitantly in the form of the fees, royalty etc for the transfer of technology। MNC ਕੀ ਹੈ, ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਹੋਸਟ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਲੋਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੰਸਟੈਂਡ ਆਫ ਗੇਨਸ। ਸੋ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਆ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਸੀਗੇ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ, ਕਿ MNC ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾ, ਐਡਵਰਸਲੀ ਇਫੈਕਟ ਦ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨ ਦ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਟੂ ਗੈਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਚੀਪ ਲੇਬਰ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ MNC ਜਦੋਂ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਅਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਪ ਲੇਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਤਨਖਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੀਪ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ। 8th ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਰਪਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ठीक है। MNC also adopt the corrupt practice to get the unfair advantage in the competition। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। 9th ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਡੀਲ ਇਨ ਨੋਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗੁੱਡਸ। MNC ਦੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਸ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦਾ ਨੋਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਈਟਮਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ, ਜੀਨਸ, ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਐਟਸੈਟਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋ ਵੇ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਫॉर द ਡਿਵੈਲਪਡ ਆਫ ਦ ਹੋਸਟ ਕੰਟਰੀ। ਇਹ ਹੋਸਟ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਾਂ 9 ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ 2 ਸਕਿਪ ਕਰਕੇ 7 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ MNC ਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਆ ਤੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਆ। ਰਾਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ MNC ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ। ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਸੈਪਟ। ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਇਨ ਵਿਚ 2 or the more company join together। ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆ ਜਿੰਦੇ 'ਚ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਕਾਮਨ ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਦ 2 ਫਰਮ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰਮਸ, ਕੰਪਨੀਜ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ। ਦ ਫਰਮ ਮੇ ਬੀ ਫਰੋਮ ਦ ਸੇਮ ਕੰਟਰੀ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਫਰਮ ਆ ਸੇਮ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ। ਏਚ ਪਾਰਟੀਸਪੈਂਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੈਪੀਟਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਇਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਪਾਰਟੀਸਪੈਂਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰੂਤੀ ਉਦਯੋਗ ਲਿਮਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਮੋਟਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ। ਇਹ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਫੀਚਰਸ ਦੇਖੋ।
ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦ ਫਰਮ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੈਂਡ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅ ਕੋਵੈਂਚਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਰਟਨਰਸ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਕੋ-ਵੈਂਚਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਦਾ ਕੋ-ਵੈਂਚਰ ਓਵਰ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਵੀ ਉਹ ਐਗਰੀਡ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਰਿਸੋਰਸ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਆ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਗੇ ਰਿਸੋਰਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਫੀਚਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੰਸ ਦਾ ਟਰਮ ਔਰ ਦਾ ਪਰਪਸ ਆਫ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ, ਜਦੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਰਾਜੇ ਫੀਚਰਸ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, ਕਿ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਦੇ। ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੈਨ ਅਸੈਸ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਕੋ-ਵੈਂਚਰ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋ-ਵੈਂਚਰ ਜਦੋਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਸਕ ਇਨ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਈ ਦਾ ਆਲ ਦਾ ਕੋ-ਵੈਂਚਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਨਿਊ ਮੈਥਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਆਰ ਟੈਪਡ ਬਾਈ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਔਰ ਨਵੇਂ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਗੇ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਟਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਰਾਜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆਫ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ। ਰਾਜੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੁੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਟ ਟੇਕ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਐਫਰਟਸ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਐਫਰਟਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਗੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਈਚ ਪਾਰਟਨਰ ਮੇ ਡਿਫਰ, ਕਿ ਦੋ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਇੱਕ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਮਬੈਲੈਂਸ ਇਨ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੈਕ ਆਫ ਅਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੇਰ ਮੇ ਬੀ ਦਾ ਪੂਅਰ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕਲੈਪਸ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਾਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲੈਕ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਵੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।